Good morning dear students, welcome back to our biology class. And today's class regarding your second chapter, biological classification. Actually in your first chapter some portion is deleted. So at the last class we have discussed regarding classification. So and the classification which is based on in a particular organism, and in this chapter we have to learn the different classification of, and which is according to the some scientists. Okay, see, and here the classification already, as I told you in your previous classes about the definition of the classification. Okay, see, in this chapter we have to discuss means topic to be covered. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಕಲಿತಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಏನಂದ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ process, and it is means the process by which anything is grouped into convenient categories and which is based on some easily observable characters. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕರಿತೀವಿ, ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದಾವ. ಹೌದಾ? ಹೌದು, ಹಂಗಂದ್ರೆ 4 ಕಾಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದಾವ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಹೌದಾ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? Introduction, and the second thing two kingdom classification, and the third one five kingdom classification, and regarding kingdoms. ಹೌದಾ? ಸೊ ಟೋಟಲಿ 5 kingdoms ಅದಾವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಂಗೈ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ Mycota, then kingdom Plantae, and the fifth one Animalia. And next about viruses, viroids. ಹೌದಾ? ಸೊ ವೈರಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, 2 kingdom classification, 5 kingdom classification, then regarding the 5 kingdom, kingdom first Monera, and the second kingdom Protista, and the third one is fungi, that is also called Mycota, and the Plantae as well as the Animalia. And also we have discussed regarding the viruses as well as the viroids. Okay, and see the firstly ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು. ಹೌದಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಇಂಟು ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್
Okay. See, classification. The process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. ಹೌದಾ? So actually what is classification? ಹೌದಾ? So the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. ಹೌದಾ? So the classification of birds ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, classification of animals ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಅದರ ಒಳಗೆ classification of dog ಇರಬಹುದು, classification of cat ಇರಬಹುದು. ಹೌದಾ? So on. And here the classification, the biological classification, here the first thing in this, Aristotle was the earliest to attempt the more scientific basic to the classification. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ವಾಸ್ ದ earliest to attempt the more scientific basic for the classification, and he used, ಹೌದಾ, and Aristotle used some morphological characters to the classification. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ, ಹೌದಾ, ಮೊದಲಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದವರು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೌದಾ? See, Aristotle tried to keep the animals and plants separate. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಜೀವ ಇದೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ he tried to keep the plants and animals separately, and he thought that only the living organisms are plants and animals and no else ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಹೌದಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ animals, classification of animals according to Aristotle. ಹೌದಾ? And he was classified the animals based on their habitat as well as the place. ಹೌದಾ? ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ animals ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ habitat as well as the place. ಹೌದಾ? ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳು, ಹೌದಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಮೀನ್ಸ್ ಜೀವಿಸ್ತವ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, he classified the animals in 3 categories. First one is land animals, and the second one is water animals, and the third one is air.
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೌದಾ ಹಾರಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದ ಏರಿಯಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೌದಾ. ವಾಟರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದಾ, ಫಿಶಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಹೌದಾ. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟ್, ಡಾಗ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಟೈಗರ್, ಲಯನ್ ಹೌದಾ ಬಹಳಷ್ಟು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ plants. ಹೌದಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅವಿರುವಂತ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೌದಾ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. He classified plants in three categories. The first one is herbs, and the second one is shrubs, and the third one is trees. ಹೌದಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನು 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಎರಡನೇದು shrubs, and the third one is trees. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹುಲ್ಲನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹೌದಾ, ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಹರ್ಬ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೋಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್. ಅಂಡ್ ದ shrubs medium size. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು shrubs ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಹೌದಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀಲಗಿರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದ. ಹೌದಾ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗಾವಾ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೋಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟ್ರೀ. So Aristotle was classified the plants based on their size. Those are the herbs, shrubs, and trees. Okay, and also he classified the organism. Those are the white-blooded organism and red-blooded organism ಅಂತನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. And the next about just Aristotle classified the means he gave the classification based on their habitat, places as well as the size. And the second thing, and the next scientist he was the Linnaeus. ಹೌದಾ, so later the discussion regarding the classification, and the Linnaeus was the scientist who given the system of the two kingdom classification. ಹೌದಾ, ಇದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೋಲಸ್ ಲಿನ್ನೇಯಸ್ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟವರು. ಹೌದಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ and the two kingdom classification, those are nothing but the plant name and animal. See, according to Carolus Linnaeus. ಹೌದಾ, see, he was introduced to kingdom classification. ಹೌದಾ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು. So, hangane what are the two kingdom classification? So actually the first one is plantae and the second animalia. ಹೌದಾ, ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So that the term or the system given by the scientist Carolus Linnaeus. ಹೌದಾ, so
ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಎನಿವೇರ್. ಹೌದಾ. ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ. ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಹೌದಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತಾವ. ಹೌದಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ತಾವ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಹೀಗೇನು mostly they preferred their own food. ಹೌದಾ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಹೌದಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಹೌದಾ. ಒಂದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವ್ರಿ. ಹೌದಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಅನಿಮಲಿಯಾ intake food. ಹೌದಾ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಹೌದಾ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್. ಹೌದಾ. ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಚಲನವಲನ. ಹೌದಾ. ಚಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ two kingdom classification was given by Carolus Linnaeus, and in his classification those are the two kingdom Plantae and Animaliae, ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. And plant can move from one place to another place, that is the it doesn't move from one place to another place, that is the immobile, and they prepare their own food. And Animalia, those are the mobile organism, they have the locomotory process and intake food materials. Okay. And see after that ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿನಿಯಸ್ ಬರೀ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹೌದಾ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡಿ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಟೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್. ಹೌದಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸಸ್, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇವು ಮೂರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅನಿಮಲ್ ಒಳಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್, ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರ ಸೊ ದ ಟೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the some further features. See here. The classification means the two kingdom classification did not distinguish between eukaryotic and prokaryotic organisms. And the second, unicellular and multicellular organisms. And the third one, photosynthetic and non-photosynthetic. ಹೌದಾ. ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. See here, the two kingdom classification of the Carolus Linnaeus did not distinguish between. ಹೌದಾ. Because of so many organisms did not belong to the two kingdom classification. ಹೌದಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೌದಾ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಿಂದ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ ಅಂಡ್ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ no belongs to the any kind of the kingdom Animaliae as well as the kingdom Plantae. So here the some organisms did not belongs to the classification kingdom Animaliae and Plantae. So it did not distinguish between the
यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ಹೌದಾ यूकैरियोटिक ಅನ್ನೋದಿಪಟ್ಟ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಇಸ್ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು that organism whether it is multicellular or unicellular ಹೌದಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಜೀವಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವಿಗಳು ಹೌದಾ and organism is whether it is photosynthetic or it is non photosynthetic ಹೌದಾ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಅದನೋ ಅಥವಾ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅದನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವು ಟೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ದಿಂದ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ okay and see here the two kingdom classification is given by two kingdom classification ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅದನೋ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅದನೋ ಅಥವಾ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರ RH ವಿಟೇಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ RH ವಿಟೇಕರ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ a 5 kingdom classification those are the kingdom Monera Protista Mycota Plantae as well as the Animalia okay and the next class we will discuss regarding the 5 kingdom classification which was proposed by the scientist RH